Hi everyone, and this is Sandeep. You are watching Samyan's Academy, and in this session, we are going to discuss about acids, bases, and salts. Let us start now. Okay, so how do you consider acid? Means acids are those substances when you dissolve these acids in the water, it releases H plus ions. సో యాసిడ్స్ మీరు ఎప్పుడు యాసిడ్స్ గా బిహేవ్ చేస్తాయంటే అవి వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు H ప్లస్ ions కనుక రిలీజ్ చేస్తే వాటిని మనం ఏమనాలి, యాసిడ్స్ అనాలి. ఈ యాసిడ్స్ లో H ప్లస్ ions అనేటివి ఎలోన్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు. ఈ H ప్లస్ ions వాటర్ తో కంబైండ్ అయ్యి H3O ప్లస్ ions గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో H ప్లస్ ions వాటర్ తో కంబైండ్ అవుతాయి. ఈ H ప్లస్ ions వాటర్ తో కంబైండ్ అయ్యి ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, H3O plus ions exist out there. Okay, and these H plus ions cannot exist alone, so these H plus ions combine with the water molecule and form as H3O plus ions. Example for the acids are hydrochloric acids and nitric acids. Okay, and these are the examples for the hydro acids, right? So what are the bases? What is the definition of the base? So base means those substances which release hydroxyl ions when dissolved in the water. సో ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు OH మైనస్ అయాన్స్ని రిలీజ్ చేస్తాయో వాటిని ఏమనాలి, బేసెస్ అనాలి. సో బేసెస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆల్కాలిస్. సో ద బేసెస్ విచ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ ద వాటర్, ఏవి అయితే ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవుతాయో అలాంటి వాటిని ఆల్కాలిస్ అని అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఆల్కాలిస్ ఆర్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్, లిథియం హైడ్రాక్సైడ్, and these hydroxides are soluble in the water and shall be called as alkalis. Example for the alkalis are sodium hydroxide and calcium hydroxide. So ions in acids or bases. Now you see, when you dissolve this HCl in water, this HCl dissociated into H plus ion and Cl minus ion. Okay, HCl మీరు వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు ఇది ఎలా స్ప్లిట్ అవుతుంది, H plus and Cl minus గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఈ H plus ions వాటర్ తో కంబైన్డ్ అయ్యి H plus ions వాటర్ మాలిక్యూల్ తో కంబైన్డ్ అయ్యి సో H3O plus ions గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? So when you dissolve potassium hydroxide in the water, it split into potassium plus ion and OH minus ion. Properties of acids and bases. So what are the properties of acids? Acids ఎలా ఉంటాయి, టేస్ట్ కి పుల్లగా ఉంటాయి. సో బేసెస్ ఎలా ఉంటాయి, చేదుగా ఉంటాయి. సో దే ఆర్ bitter in taste, they are sour in taste. Okay, when you dissolve acids, they split into ions, right? Because of the ions, it conducts the electricity. Similarly, bases also when you dissolve in the water, it split into ions. So this is also conduct electricity. Okay, so when you add blue litmus to this iron acid, the blue litmus turns into red. Here, red litmus turns into blue, right? So dilute acids means when you add water to this acid, the amount of water increases, means H plus ions per unit volume decreases. It is highly exothermic reaction. అంటే ఎప్పుడైనా వాటర్ని యాసిడ్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు వాటర్ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ యూనిట్ వాల్యూమ్లో నెంబర్ ఆఫ్ H plus ions డిక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఎప్పుడైతే ఈ యాసిడ్ని డైల్యూట్ చేసినప్పుడు ఇది హెక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్, చాలా హీట్ అనేది దీని నుంచి లిబరేట్ అవుతుంది. సిమిలర్గా బేసెస్ కూడా అదే విధంగా జరుగుతుంది. అంటే బేసెస్ని డైల్యూట్ చేసినప్పుడు కూడా అవి కూడా హీట్ని లిబరేట్ చేస్తాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. హౌ డూ యూ కన్సిడర్ విచ్ వన్ ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అంటే ఏవైతే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ H plus ionsని రిలీజ్ చేస్తారో వాటిని మనం స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని అనాలి. ఓకే, ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ రిలీజెస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ H plus ion is called as strong acid. Example for the strong acids are HCl and ఇంకా టూ ఉన్నాయి, ఏంటి, H2SO4 and HNO3, and these are the strong acids. Okay, remember this. And strong base are all first A group hydroxide and second A group hydroxide, like sodium hydroxide, potassium hydroxide, lithium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, and these all are strong bases, like sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, CaOH taken first, and magnesium hydroxide, and all first A group and second A group hydroxides are strong bases, right? So how do you define this strong base? The substance which releases more number of OH minus ions we called as strong base. The substance which releases more number of H plus ions in the water is called as strong acid. And these are the examples for the strong acid, and these are the examples for the strong bases. Now you see, what is weak acid? Weak acid means the substance which releases a very less number of H plus ions in the water we called as the weak acid. Example for the weak acid is acetic acid. The acetic acid is CH3COOH and carbonic acid H2CO3, and this is what weak acid. Now weak base, the substance which releases less number of OH minus ions we called as a weak acid. ఏవైతే చాలా తక్కువ నెంబర్ OH మైనస్ ions ని వాటర్ లో రిలీజ్ చేస్తున్నాయి వాటిని బేస్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద బేసెస్ ఆర్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. సో lead hydroxide PbOH taken twice and zinc hydroxide. Okay, and these all are examples for the
weak bases. Remember, so these are very very important. And strong acid, strong base, strong weak acid, and weak base. Now you see here we have some common acids which are present in the uh, yeah, vinegar. So vinegar lo acid present ఉంటుంది, acetic acid. In tomato, oxalic acid is there. In orange, citric acid is present. So lemon consists citric acid, tamarind consists tartaric acid, and curd consists lactic acid. Okay, these are some common acids. Okay, daily we are using this. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇండికేటర్స్. ఇండికేటర్ అంటే ఏంటంటే, సో ఏదైతే సబ్స్టెన్స్ అది యాసిడ్ ఆ బేసా చెప్పడానికి ఒక సబ్స్టెన్స్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం కదా, యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ సబ్స్టెన్స్లో కలర్ చేంజ్ వస్తుంది. ఆ కలర్ చేంజ్ని బట్టి ఆ సబ్స్టెన్స్ యాసిడా లేదా బేసా అనేది మనం చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇండికేటర్స్ మీన్స్ substances that tell us whether a substance is acidic or basic by change in colors or smell, etc. we call as indicators. Here we have the example for the litmus solution. Okay, when you take a red litmus, when you add red litmus into when red litmus changes into blue means that indicates basic solution. If blue changes into red means that indicates acidic solution. అంటే బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ని మీరు యాసిడ్లో పెట్టినప్పుడు అది రెడ్ కలర్గా మారితే అది యాసిడ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ ఏదైనా సబ్స్టెన్స్లో పెట్టినప్పుడు అది బ్లూగా మారిందంటే అది బేస్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఆల్ఫాక్టర్ ఇండికేటర్స్, న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అండ్ సింథటిక్ ఇండికేటర్స్. అంటే స్మెల్ చేంజ్ వల్ల చెప్పేది ఆల్ఫాటిక్ ఇండికేటర్స్. న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అంటే మనకి న్యాచురల్గా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. టర్మరిక్, లిట్మస్ ఈజ్ ఆబ్టైన్ ఫ్రమ్ ద లిచెన్ ప్లాంట్. ఓకే, లిచెన్ నుంచి వచ్చేది లిట్మస్. టర్మరిక్ మీకు తెలుసు, అండ్ ఇది యాసిడ్లో కలర్ చేంజ్ ఏమి ఉండదు, బట్ బేస్లో టర్మరిక్ రెడ్ కలర్గా మారిపోతుంది. అండ్ సోప్ వాటర్లో కూడా టర్మరిక్ రెడ్ కలర్ని ఇస్తుంది. అండ్ సింథటిక్ ఇండికేటర్, here we have 2 synthetic indicators, methyl orange and methyl red also there, and one more is phenolphthalein is there. Okay, now you see what is the natural color of red litmus. Red litmus చూడడానికి ఎలా ఉంటుందంటే రెడ్ గా ఉంటుంది. దీన్ని యాసిడ్ లో వేసినప్పుడు ఎటువంటి కలర్ చేంజ్ ఉండదు, బట్ బేస్ లో వేసినప్పుడు అది రెడ్ లిట్మస్ బ్లూగా మారుతుంది. సో దట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఈస్ బేస్. ఓకే, ఒకవేళ బ్లూ లిట్మస్ తీసుకోండి. బ్లూ లిట్మస్ న్యాచురల్ కలర్ ఎలా ఉంటుంది, బ్లూగానే ఉంటుంది. యాసిడ్ లో వేసినప్పుడు బ్లూ అనేది రెడ్ గా మారుతుంది, బట్ బేస్ లో అలాగే ఉంటుంది, బ్లూ రిమైన్స్ సేమ్, right? So phenolphthalein is colorless, right? When you add phenolphthalein acid, there is no color change, so colorless only. When you add phenolphthalein base, it shows pink in color, right? Methyl orange natural color ఎలా ఉంటుందంటే రెడ్డిష్ ఆరెంజ్ లో ఉంటుంది. ఎసిడిక్ మీడియం లో రెడ్ కలర్ ని ఇస్తే, బేసిక్ మీడియం లో yellow కలర్ ని ఇస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ now you see what is the color we hold this blue in color, right? సో ఎప్పుడైతే ఈ సొల్యూషన్లో మీరు డిప్ చేసినప్పుడు ద బ్లూ టర్న్స్ ఇన్ టు రెడ్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఇండికేట్స్, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఇండికేట్స్ యువర్ యాసిడ్. సో మనం హోల్డ్ చేసిన చోట ఎలా ఉంది, కలర్ రెడ్ ఉంది. సో మనం డిప్ చేసిన తర్వాత ఆ రెడ్ ఏమైంది, బ్లూగా మారింది. సో when red litmus changes into blue means that solution is in which in nature, it is in blue, basic in nature. Means litmus paper turns red when dipped in acidic medium, and when litmus paper turns blue dipped in alkaline solution or basic medium. Okay, so these are the some chemical properties of the acids. Acids ki మనం ఇక్కడ 4 కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో యాసిడ్స్ కి మనం మెటల్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం, కార్బోనేట్స్ ని అండ్ మెటల్ కార్బోనేట్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం. తర్వాత యాసిడ్స్ కి మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. సో యాసిడ్స్ కి వెన్ యూ యాడ్ జింక్, యాసిడ్ కి జింక్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది, సాల్ట్, జింక్ క్లోరైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది. లిబరేట్ అయిన హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని సోప్ సొల్యూషన్ లో పంపిస్తున్నప్పుడు ఎయిర్ బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దానికి బర్నింగ్ క్యాండిల్ దాని దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఆ బర్నింగ్ క్యాండిల్ పాప్ సౌండ్ తో బర్న్ అవుతుంది. అంటే దిస్ ఈస్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్. నెక్స్ట్ వన్, వెన్ యాసిడ్ ఈస్ రియాక్ట్ విత్ ద సోడియం కార్బోనేట్ మీన్ మెటల్ కార్బోనేట్. ఇక్కడ కార్బోనేట్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా ఉంది. మెటల్ కార్బోనేట్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. యాసిడ్ బేస్ కలిస్తే సాల్ట్ వాటర్ తో పాటు ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ మెటల్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్ లో ఏమవుతుంది, HCl సోడియం బైకార్బోనేట్ తో రియాక్ట్ అయ్యి సోడియం క్లోరైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అండ్ H2O ని ఫామ్ చేస్తాయి. సో మెటల్ కార్బోనేట్స్, బైకార్బోనేట్స్ రెండు కూడా సేమ్ రియాక్షన్స్ ఇస్తున్నాయి చూడండి. బోత్ ఆర్ గివింగ్ ద సేమ్ రియాక్షన్. సో వన్ ఈస్ both are giving salt, that is NaCl, and both are forming CO2 gas. Both are giving CO2 gases and both are forming H2. అంటే ఈ రెండు రియాక్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉన్నాయి చూడండి. నెక్స్ట్ వన్, యాసిడ్ వెన్ రియాక్ట్ విత్ ద మెటల్ ఆక్సైడ్. యాసిడ్ ఎప్పుడు దేంతో రియాక్ట్ అవుతుందంటే బేసిక్ నేచర్ ఉన్న సబ్స్టెన్స్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. అండ్ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఏ నేచర్ లో ఉంటే బేసిక్ నేచర్ లో ఉంటాయి కాబట్టి యాసిడ్ తో అది రియాక్ట్ అయ్యి ఈ HCl ప్లస్ CaO కలిసి CaCl2 కాల్షియం క్లోరైడ్ దట్ ఇస్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ని ఫామ్ చేస్తారు. అండ్ దీస్ ఆర్ ద సమ్ రియాక్షన్స్ ఫర్ యాసిడ్స్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మనం జింక్ మెటల్ ని యాసిడ్ కి యాడ్ చేసిన, జింక్ మెటల్ ని బేస్ యాడ్ చేసిన కామన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అయ్యేది ఏంటి, హైడ్రోజన్ గ్యాస్. దీంతో పాటు దాని యొక్క సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తో జింక్ రియాక్ట్ అయినప్పుడు సోడియం జింకేట్ Na2ZnO2
ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని లిబరేట్ చేస్తుంది ఇది. అండ్ వెన్ బేసిస్ రియాక్ట్ విత్ ద నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ లైక్ CO2, అండ్ CO2 అనేది నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్. నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ ఏ నేచర్లో ఉంటుంది, ఎసిడిక్ నేచర్లో ఉంటుంది. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎసిడిక్ నేచర్లో ఉండడం వల్ల అది బేస్ నేచర్ ఉన్న స్లేకుల్ లైమ్, అదే సున్నం నీరు అంటాం కదా, కాల్షియం అంటే సున్నం ప్లస్ వాటర్ కలిస్తే మనకు సున్నం నీళ్ళు తయారవుతాయి కదా, అదే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, దట్ ఈస్ వి కాల్డ్ as స్లేకుల్ లైమ్. వెన్ స్లేకుల్ లైమ్ లోకి వెన్ యూ పాస్ దిస్ CO2, we can see this white color precipitate is forming calcium carbonate plus H2O. మీరు ఒకసారి వైట్ వాష్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి చూడండి, వేసినప్పుడు కొంచెం పల్చగా ఉంటుంది, కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక 2 to 3 days తర్వాత ఒక పెల్లెట్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది గోడ పైన. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వీ కెన్ యూస్ ఫర్ ద టెస్టింగ్ ఆఫ్ CO2 గ్యాస్. ఓకే, CO2 గ్యాస్ టెస్ట్ కూడా ఇదే రియాక్షన్ వాడతాం కదా. CO2 గ్యాస్ని లైమ్ వాటర్లోకి పంపించినప్పుడు అది వైట్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతాయి కాల్షియం కార్బోనేట్, దీంతో పాటు వాటర్ని కూడా అది లిబరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. ఎప్పుడైతే యాసిడ్కి బేస్ యాడ్ చేస్తున్నామో సాల్ట్ వాటర్ ఫామ్ అవుతాయి, దీంతో పాటు అడిషనల్గా కొంచెం హీట్ కూడా లిబరేట్ అవుతుంది. ఆ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్స్. ఓకే, సో వెన్ యాసిడ్ అండ్ బేసెస్ రియాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ టు ప్రొడ్యూస్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్, ఇక్కడ సాల్ట్ అండ్ వాటర్ అండ్ యాసిడ్ HCl తీసుకున్నాం, బేస్ NaOH తీసుకున్నాం, ఈ రెండు కలిస్తే NaCl ప్లస్ వాటర్ ఫామ్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ సాల్ట్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, రెండు యాసిడ్ లేదా బేస్ మీరు యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి సాల్ట్ వాటర్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఇవి మనకి తర్వాత యాక్టివిటీస్లోనే మీకు అక్కడ క్లియర్గా చెప్తాను. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బేసిక్ ఆక్సైడ్స్. ఓకే, ఎందుకు మనం మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ని బేసిక్ ఆక్సైడ్స్ అన్నాము అంటే, మెటాలిక్ ఆక్సైడ్స్ ఏవైనా సరే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాల్షియం ఆక్సైడ్, సోడియం ఆక్సైడ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఈ వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు కరెస్పాండింగ్ బేసెస్ని ఫామ్ చేస్తాయి కాబట్టి మెటల్ ఆక్సైడ్స్ బేసిక్ నేచర్లో ఉంటాయని అంటాం. సో మెటల్ ఆక్సైడ్స్ బేసిక్ నేచర్లో ఉండడం వల్ల అవి వేట్తో రియాక్ట్ అవుతాయి, యాసిడ్స్తో రియాక్ట్ అయ్యి సాల్ట్ అండ్ వాటర్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్, and these all are non-metallic oxide, and when you dissolve these non-metal oxides in the water, they form acidic water. Means so for example carbon dioxide ni water lo meer dissolve cheste carbonic acid form avutundi, sulfur dioxide gaani sulfur trioxide gaani water lo dissolve cheste sulfuric acid, sulfurous acid అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయితే నైట్రిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అలాగా నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ వాటర్ డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు యాసిడ్స్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి వాటికి ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది. ఈ ఎసిడిక్ నేచర్ ఉన్న నాన్ మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ బేసెస్తో రియాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ సాల్ట్ వాటర్ని ఫామ్ చేస్తాయి. అండ్ దీస్ రియాక్షన్స్ ఆర్ సిమిలర్ రియాక్షన్ విత్ ద న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ లైక్ యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ pH స్కేల్. ఓకే, pH అనే నెంబర్ సబ్స్టెన్స్ యాసిడా బేసా న్యూట్రలా అనేది చెప్తుంది. సో pH ఈక్వల్ టు 7 అయితే ఆ సొల్యూషన్ న్యూట్రల్ అని అర్థం. ఒకవేళ pH వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 7 అయితే బేసిక్, అండ్ pH వాల్యూ లెస్ దెన్ 7 అయితే ఎసిడిక్ సొల్యూషన్ అని అర్థం. ఓకే, pH ఆఫ్ సాల్ట్స్, ఏవైనా రెండు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ని యాడ్ చేసినప్పుడు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్తో రియాక్ట్ అయితే మనకు ఫామ్ అయ్యే సాల్ట్ ఏ నేచర్లో ఉంటుంది, న్యూట్రల్ నేచర్లో ఉంటుంది. pH వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది, 7 ఉంటుంది. అండ్ when strong acid when it is react with the base, what is the salt type you will get here, acidic salt you will get. So pH value is less than 7. And weak acid strong acid తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏది స్ట్రాంగ్, బేస్ స్ట్రాంగ్ కాబట్టి నేచర్ ఆఫ్ సాల్ట్ కి ఏ నేచర్ వస్తుంది, బేసిక్ సాల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఏదైనా ఒక దాంట్లో ఒకటి వీక్ ఉండి ఒకటి స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఆ స్ట్రాంగ్ ఏ నేచర్లో ఉంటే సాల్ట్ కూడా అదే నేచర్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్ ఇక్కడ స్ట్రాంగ్, ఈ కాంబినేషన్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ కాబట్టి ఎసిడిక్ సాల్ట్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. సో దాని యొక్క pH వాల్యూ లెస్ దెన్ 7 ఉంటుంది. దీన్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తే pH వాల్యూ లెస్ దెన్ 7 ఫామ్ అవుతుంది. సో యాసిడ్ బేస్ రెండు స్ట్రాంగ్ అయినప్పుడు ఫామ్ అయ్యే సాల్ట్ న్యూట్రల్ నేచర్ ఉంటుంది. అండ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ అయ్యి బేస్ వీక్ అయితే ఇందులో ఏది స్ట్రాంగ్, యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ కాబట్టి సాల్ట్కి ఎసిడిక్ నేచర్ వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్లో ఇక్కడ యాసిడ్ వీక్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ కదా, సో అందుకే సాల్ట్కి బేస్ స్ట్రాంగ్ కాబట్టి బేసిక్ నేచర్ వస్తుంది, pH వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 7 ఉంటుంది. ఓకే, and move on to the next one. Okay, pH in daily life, మన బాడీ వర్కింగ్ pH రేంజ్ అనేది 7 to 7.8. And next point, acid rain has a pH of 5.6, so which affect the aquatic animals. Acid rain ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, కోల్ని బర్న్ చేసినప్పుడు పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి మనకి వచ్చే ఫ్యూమ్స్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఇవి గ్యాసెస్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే రెయిన్ వాటర్తో ఆ గ్యాసెస్ మిక్స్ అయినప్పుడు యాసిడ్ రెయిన్గా మారుతుంది. అప్పుడు రెయిన్ వాటర్ యొక్క pH అనేది 5.6 కంటే తగ్గుతుంది. సో ఈ రెయిన్ వాటర్ ఎప్పుడైతే రివర్లో కలిసినప్పుడు అక్కడ ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ప్లాంట్స్ ఆల్సో నీడ్ స్పెసిఫిక్ రేంజ్ ఆఫ్ pH ఫర్ ద సాయిల్. ఓకే, ప్లాంట్స్ సరిగా గ్రో అవ్వాలంటే సాయిల్ నేచర్ ఎలా ఉండాలి, న్యూట్రల్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్, యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై స్టమక్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద డైజెషన్.
సో మనం ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవ్వాలి అంటే యాసిడ్తో మిక్స్ అయ్యి ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవుతుంది. ఎక్సెస్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ యాసిడ్స్ ఎక్సెస్ రిలీజ్ అవుతాయి. అప్పుడు మనకు స్టమక్లో ఆ ఇరిటేషన్ పోవాలంటే మీరు మైల్డ్ యాసిడ్ని కానీ యాంటాసిడ్ని కానీ వాడాలి. ఇక్కడ యాంటాసిడ్ ఏది వాడతారు? మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అంటారు. ఓకే, దాన్ని మిల్క్ ఆఫ్ లైమ్ అని కూడా అంటాము. సో యాంటాసిడ్లో ఉండేది మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్. సో అది బేస్ కాబట్టి యాసిడ్స్ని న్యూట్రలైజ్ చేసి స్టమక్ పెయిన్ని తగ్గిస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, tooth decay. So tooth decay starts when the pH in mouth is lower than 5.5. Bacteria present in mouth produce acids by degradation of sugar. ఓకే, సో నైట్ టైం మీరు బ్రష్ చేసుకోకుండా పడుకున్నట్లయితే సో మీకు ఫుడ్ పార్టికల్స్ అనేవి ట్రాప్ అయిపోతాయి. ఆ ఫుడ్ పార్టికల్స్ బ్యాక్టీరియాతో రియాక్ట్ అయ్యి యాసిడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. యాసిడ్స్ ఏం చేస్తే ఆ టూత్ని జస్ట్ కరిగించేస్తాయి. అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as టూత్ డీకే, రైట్? యా, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్. దిస్ ఇస్ ద క్లోరాల్కలి ప్రాసెస్. అండ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్రిపరేషన్. ఏం తీస్తున్నామంటే ఇక్కడ సాల్ట్ వాటర్ని తీసుకుంటున్నాం. జస్ట్ సాల్ట్ వాటర్ని ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేస్తున్నాం. క్యాథోడ్ దగ్గర హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది, యానోడ్ దగ్గర క్లోరిన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది. అండ్ బీకర్లో Na+OH- అయాన్స్ రెండు మిగిలి ఉంటాయి కదా, ఆ Na+ అండ్ OH- అయాన్స్ కలిసి NaOHగా మారుతుంది. మరి OH- ఎక్కడ నుండి వచ్చాయి అంటే వాటర్ నుంచి వచ్చాయి. వాటర్లో H+OH- ఉంటాయి, NaCl Na+ అండ్ Cl- అయాన్ ఉంటాయి. సో వీటిని ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేసినప్పుడు అవి డిసోసియేట్ అయిపోయి క్లోరిన్ మైనస్ అయాన్ క్లోరిన్ గ్యాస్గా లిబరేట్ అవుతుంది యానోడ్ దగ్గర. H అయాన్స్ H2 గ్యాస్గా క్యాథోడ్ దగ్గర లిబరేట్ అవుతాయి. అంటే క్లోరైడ్ అయాన్ క్లోరిన్ గ్యాస్గా యానోడ్ దగ్గర లిబరేట్ అయితే H+ అయాన్స్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్గా క్యాథోడ్ దగ్గర లిబరేట్ అవుతాయి. సొల్యూషన్లో ఓన్లీ NaOH మాత్రమే మిగులుతాయి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as క్లోరాల్కలి ప్రాసెస్. క్లోరాల్కలి ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తున్నాము, రెండు cathode rod, this is connected with the minus, this is called as cathode, and one more electrode it is connected with the positive charge. ఎప్పుడైతే దీంట్లో మీరు NaCl సొల్యూషన్ ని తీసుకుంటారో NaCl సొల్యూషన్ లో ఏముంటాయి అయాన్స్? Na+ ఉంటుంది, Cl- ఉంటుంది. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ విజిబుల్? Na+ అండ్ Cl- అయాన్స్ ఉంటాయి. Na+ అండ్ Cl-, అండ్ వాటర్ లో ఏం అయాన్స్ ఉంటాయి? సో వాటర్ లో మనకు ఉండే అయాన్స్ ఏంటి? H+ అయాన్స్ అండ్ OH- అయాన్స్. ఓకే, ఈ Cl- ఏం చేస్తుంది? నెగటివ్ చార్జ్ కాబట్టి పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది కదా. అంటే Cl- అనేవి ఇక్కడ రెండు బబుల్స్ లాగా ఇక్కడ వచ్చేసి క్లోరిన్ గ్యాస్ లాగా లిబరేట్ అవుతాయి. H+ అయాన్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి? నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గరికి వెళ్తాయి. ఓకే, H+ అయాన్స్ నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ తో అబ్జర్వ్ చేసుకుని రెండు H+ అయాన్స్ కలిసి H2 గ్యాస్గా ఇక్కడ బబుల్స్ ఫామ్ లో లిబరేట్ అవుతాయి. అంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎక్కడ లిబరేట్ అవుతుంది అంటే క్యాథోడ్ దగ్గర లిబరేట్ అవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ వి కాల్డ్ as cathode. కేటైన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసేది క్యాథోడ్. అంటే కేటైన్స్ అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ అయాన్స్ వి కాల్డ్ as కేటైన్స్ which are attracted by cathode. Okay, negative ions are attracted by Cl- is negative ion. Negative ions are attracted by anode. సో యానోడ్ దగ్గర క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది. అయితే మరి సొల్యూషన్లో ఇంకా ఏం మిగిలి ఉంది అండ్ Na+ అయాన్ అండ్ OH- అయాన్, ఈ రెండు కలిసి NaOH ని ఫామ్ చేస్తాయి. అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్, క్లోరిన్ గ్యాస్ అండ్ NaOH. Now you see this is the salt water, right? When you do the electrolysis, you will get sodium hydroxide aqueous solution and chlorine gas liberated at anode and hydrogen gas liberated at cathode. And this is process we called as chloralkali process. Now you see, what are the uses of these products? And హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని మనం ఫ్యూయల్ గాను, మార్గరైన్ అంటే ఏంటి? వెజిటేబుల్ ఘీస్ ని తయారు చేయడానికి. అంటే వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి కదా, అన్సాచురేటెడ్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి, వాటిని సాచురేటెడ్ ఆయిల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్కీన్ ఫామ్ లో ఉన్నదాన్ని హైడ్రోజనేషన్ చేస్తే ఆల్కీన్ ఫామ్ లోకి మారుతుంది. అంటే ఏంటి? అది ఘీగా మారుతుంది, అంటే సాచురేటెడ్ ఫామ్ లోకి మారుతుంది హైడ్రోజన్ గ్యాస్. మార్గరైన్ అంటే ఏంటి? డాల్డా అని కూడా అంటారు దీన్ని. సో వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్ ని వెజిటేబుల్ ఘీగా మార్చడానికి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని యాడ్ చేస్తారు. సో దిస్ ప్రాసెస్ వి కాల్డ్ as మార్గరైన్. అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ ని తయారు చేయడానికి కూడా అమోనియా ఫర్ ఫర్టిలైజర్స్, అమోనియా కూడా తయారవుతుంది. హైడ్రోజన్ కి నైట్రోజన్ గ్యాస్ యాడ్ చేసినప్పుడు అమోనియా తయారవుతుంది. అమోనియాని ఫర్టిలైజర్స్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. దెన్ వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ క్లోరిన్ గ్యాస్? వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కి, స్విమ్మింగ్ పూల్స్ లో, అండ్ పాలీవినైల్ క్లోరైడ్ PVC పైప్స్ తయారు చేయడానికి, డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ గాను, క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ అంటే రిఫ్రిజరెంట్ గాను, అండ్ పెస్టిసైడ్స్ తయారు చేయడానికి కానీ క్లోరిన్ గ్యాస్ ని యూజ్ చేస్తారు, రైట్? నెక్స్ట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కి ఏ నేచర్ ఉంటుంది? బేసిక్ నేచర్ ఉంటుంది. అంటే దానికి కొంచెం సోపీ నేచర్ ఉంటుంది. సో దానివల్ల దానికి డీగ్రీసింగ్ మెటల్స్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ సోప్స్ అండ్ డిటర్జెంట్స్ తయారు చేయడంలో కూడా మనం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ని యూజ్ చేస్తాము.
పేపర్ మేకింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా మనం యూస్ చేస్తాం. అండ్ టు మేక్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ NaOH. ఓకే, ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన హైడ్రోజన్ గ్యాస్ క్యాథోడ్ దగ్గర రిలీజ్ అవుతుంది, అండ్ యానోడ్ ఏమో యానోడ్ దగ్గర క్లోరిన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతుంది. ఆ రెండు గ్యాసెస్ ని మనం మిక్స్ చేస్తే ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ వాట్ HCl, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్? We can use for this cleaning steel, for preparation of ammonium chloride, to prepare medicines and cosmetics we are using this HCl. అండ్ బ్లీచింగ్, ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అయిన సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ క్లోరిన్ తో కలిపి అది బ్లీచింగ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. బ్లీచింగ్ అంటే ఏంటి? కలర్ ని పోగొట్టే ప్రాపర్టీ, అది క్లీనింగ్ ప్రాపర్టీ, క్లీన్సింగ్ ప్రాపర్టీ అంటాము. హౌస్ హోల్డ్ బ్లీచ్ గాను బ్లీచింగ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ లో ఉండే కలర్స్ ని కూడా పోయి మొత్తం వైట్ కలర్ గా మార్చడానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు, ఈ కాంబినేషన్ ని. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ bleaching powder also we call as calcium oxychloride, which is called as CaOCl2. దీనికి ఏం చేస్తున్నాం మనం అంటే, సున్నం నీళ్లు తీసుకుని దాంట్లో క్లోరిన్ గ్యాస్ కనుక పంపిస్తే ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర 373 కెల్విన్ అంటే ఎంత, ఇది 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర హీట్ చేసి మనం క్లోరిన్ గ్యాస్ కనుక దాంట్లోకి పంపిస్తే CaOH టేకెన్ ప్లస్ Cl2 ఎలా మారుతుంది? కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ప్లస్ దీంతో పాటు వాటర్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. And what are the uses of this bleaching powder? So bleaching powder we can use for the bleaching the cotton and linen in textile industries, and bleaching wood pulp in the paper industries. అంటే పేపర్ అంతా వైట్ కలర్ గా రావడానికి కారణం ఏంటి? CaOCl2. వుడ్ నుంచి తయారు చేసినప్పుడు వుడ్ కలర్ ఉంటుంది కదా, ఆ వుడ్ కలర్ పోయి మళ్ళీ వైట్ కలర్ రావాలి అంటే ఈ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ని మనం యాడ్ చేస్తే అది వైట్ గా మార్చేస్తుంది, అంటే కలర్ ని పోగొడుతుంది. బ్లీచింగ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ రిమూవ్స్ ద కలర్స్. అండ్ బ్లీచింగ్ వాష్డ్ క్లోత్స్ ఇన్ లాండ్రీ, అండ్ క్లోత్స్ ని వాష్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తారు. దెన్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ గా కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే దీంట్లో ఆక్సిజన్ కూడా ఉంది కదా, కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఇంకో అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ ని ఆక్సిజన్ ఇచ్చి వాటిని ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ గా కూడా వాడతాం కదా. సో మున్సిపల్ వాటర్ లో వాళ్ళు మిక్స్ చేసేది ఏంటి? వాటర్ లో బ్లీచింగ్ పౌడర్, రైట్? దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద డిస్ఇన్ఫెక్టింగ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ గా కూడా యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ బేకింగ్ సోడా ప్రిపరేషన్. సో బేకింగ్ సోడా ప్రిపరేషన్ లో సాల్ట్ వాటర్ తీసుకుంటాము. ఆ సాల్ట్ వాటర్ కాంబినేషన్ ఏంటి? NaCl ప్లస్ వాటర్. దీనికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అండ్ అమోనియా గ్యాస్ ని పంపిస్తాము. ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ అమోనియా, NaCl ప్లస్ H2O తీసుకెళ్తే అమోనియం క్లోరైడ్ NH4Cl ఫామ్ అవుతుంది. దీంతో పాటు NaHCO3, దిస్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ బేకింగ్ పౌడర్, రైట్? సో NaCO3 తయారు చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఇది. సో సాల్ట్ వాటర్ తీసుకున్నాం, NaCl ఇస్ ద సాల్ట్, H2O ఇస్ ద వాటర్. దీనికి ఏం యాడ్ చేస్తాం? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అండ్ అమోనియా గ్యాస్. సో ఈ మొత్తం కలిపితే మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి? అమోనియం క్లోరైడ్ అండ్ సోడియం బైకార్బోనేట్ ఆర్ సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్. దిస్ ఈస్ వి కాల్డ్ as the baking soda, sorry. And what are the properties of this baking soda? It is a mild non-corrosive basic salt, and when it is heated during cooking, following reaction takes place. ఎందుకంటే కుకింగ్ లో పకోడీ తయారు చేయడానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు కదా, అండ్ బజ్జీస్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఎందుకు అంటే ఇది హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల అవి కొంచెం స్పాంజినెస్ అనేది వస్తుంది దానికి. అండ్ సోడియం కార్బోనేట్ ప్లస్ H2O ప్లస్ CO2 అనేది లిబరేట్ అవుతుంది దీని నుంచి. అండ్ హౌ డూ యూ ప్రిపేర్ దిస్ వాషింగ్ సోడా? వాషింగ్ సోడాని ఎలా ప్రిపేర్ చేయడం? ఇదే మెథడ్. వాషింగ్ సోడా ప్రిపరేషన్ కూడా ఇలాగే జరుగుతుంది కదా. సోడియం బైకార్బోనేట్ ని హీట్ చేసినప్పుడు దీంట్లో నుంచి వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అయ్యి Na2CO3 ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని వాషింగ్ సోడా అని అంటున్నాము. వాషింగ్ సోడా ఏ టేస్ట్ లో ఉంటుందంటే బిట్టర్ టేస్ట్ లో ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యూజెస్. యూజ్డ్ యాజ్ అన్ యాంటాసిడ్, అండ్ బీ స్టింగ్ అవి కుట్టినప్పుడు మనకి బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వస్తుంది డ్యూ టు ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఇన్ టు అవర్ స్కిన్. సో ఆ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది? బర్నింగ్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో అది పోవాలంటే యాంటాసిడ్ జస్ట్ బేకింగ్ పౌడర్ కానీ వాషింగ్ సోడా కానీ వేసి రబ్ చేస్తే సో అది న్యూట్రలైజ్ అవుతుంది. అండ్ యాంటాసిడ్ గా కూడా వాడతాం. ఎక్సెస్ యాసిడ్ స్టమక్ లో రిలీజ్ అయినప్పుడు యాసిడ్ న్యూట్రలైజ్ అవ్వడానికి కూడా ఈనోలో వాడేది కూడా ఇదే. అండ్ సోడియం బైకార్బోనేట్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్కలైన్, ఇట్ న్యూట్రలైజ్ ఎక్సెస్ యాసిడ్ ఇన్ ద స్టమక్. యూజ్డ్ ఇన్ ద సోడా యాసిడ్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్. అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఫైర్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇది పౌడర్ చల్లితే జస్ట్ వెంటనే ఫైర్ అనేది కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది, ఫైర్ అనేది వెంటనే ఆరిపోతుంది డ్యూ టు లిబరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ లిబరేట్ అయ్యి ఫైర్ తొందరగా ఆగిపోతుంది. అండ్ ఫర్ మేకింగ్ బేకింగ్ పౌడర్ ఆల్సో, అంటే సోడియం బైకార్బోనేట్ కి కొంచెం టాటారిక్ యాసిడ్ కంటే యాడ్ చేస్తే అది బేకింగ్ పౌడర్ గా మారిపోతుంది, రైట్? సో దీన్ని కేక్స్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద రియాక్షన్ మేక్స్ ద కేక్ ఫ్లఫీ, సాఫ్ట్ అండ్ స్పాంజీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాషింగ్ సోడా ప్రిపరేషన్. వాషింగ్ సోడా అంటే ఇందాకే నేర్చుకున్నాం కదా, సోడియం బైకార్బోనేట్ ని హీట్ చేస్తే మనకి Na2CO3 ప్లస్ H2O ప్లస్ CO2 ఫామ్ అవుతుంది, రైట్?
ఈ NO2CO3 మళ్ళీ అట్మాస్ఫియరిక్ వాటర్తో రీకంబైన్ అయ్యి Na2CO3.10H2 అంటాం. దీన్ని వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అని అంటాము. సో క్రిస్టల్స్ లాగా అపియరెన్స్ ఉంటుంది Na2CO3.10H2. వాషింగ్ సోడా పౌడర్ ఫార్ములా అంటే మీరు ఓన్లీ Na2CO3 చెప్పొద్దు, Na2CO3.10 వాటర్ మాలిక్యూల్స్తో సహా చెప్పాలి, రైట్. యూజెస్ ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా: making glass soap and water, and manufacture of sodium compounds and such as borax, domestic cleansing agents, and remove permanent hardness of the water. And these are the uses of washing soda. ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నవి యూజెస్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా. అండ్ ఈ వాషింగ్ సోడా మెయిన్ యూజెస్ ఏంటి? గ్లాస్ ఇండస్ట్రీస్ గ్లాస్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు, సోప్ మేకింగ్లో. అండ్ వాటర్ని మనం వాటర్లో ఉన్న హార్డ్నెస్ని రిమూవ్ చేయడానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ సోడియం కాంపౌండ్స్ సచ్ యాజ్ బోరాక్స్ మీకు తెలుసు కదా, క్యారమ్ బోర్డ్ పౌడర్ గాను. అండ్ రైస్లో కూడా ఇన్సెక్ట్స్ రాకుండా ఈ బోరాక్స్ పౌడర్ని కలుపుతారు. అండ్ డొమెస్టిక్ క్లీన్సింగ్ ఏజెంట్గా కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ఇట్ రిమూవ్ ద పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ ద వాటర్, అంటే వాటర్లో ఉన్న సాల్ట్నెస్ని కూడా అది కొంచెం రిమూవ్ చేస్తుంది, టెంపరీ హార్డ్నెస్ని. పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ని కూడా తీసేయడానికి కూడా దీన్ని వాడతారని చెప్పారు, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్? Fixed number of water molecules present in one formula unit of salt we called as water of crystallization. అంటే ఏంటి? ఏదైనా మాలిక్యూల్కి ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ యాడ్ అవ్వడాన్ని వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అంటే. ఇప్పుడు కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకున్నాము. కాపర్ సల్ఫేట్ నార్మల్గా వాటర్ యాడ్ చేయకముందు పౌడర్ ఫామ్లో ఉంటుంది, వైట్ పౌడర్ ఫామ్లో ఉంటుంది. అంతకు ముందు ఎలా ఉంది? 5 వాటర్ మాలిక్యూల్తో యాడ్ అయ్యి ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈ 5 వాటర్ మాలిక్యూల్ కాపర్ సల్ఫేట్ పౌడర్లో మిక్స్ అవుతాయో అది క్రిస్టల్ అపియరెన్స్ వస్తుంది, షైనీ నేచర్ ఉన్న క్రిస్టల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ బ్లూ క్రిస్టల్స్ ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ అని ఫామ్ అవుతుంది. ఈ బ్లూ క్రిస్టల్స్ ఉన్న కాపర్ సల్ఫేట్ని హీట్ చేస్తే వాటర్ ఎలిమినేట్ అయిపోయి మళ్ళీ పౌడర్ ఫామ్లోకి మారుతాయి. మళ్ళీ పౌడర్కి మళ్ళీ మీరు వాటర్ని యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ బ్లూ క్రిస్టల్స్ మళ్ళీ రీఅపియర్ అవుతాయి. దిస్ ఈస్ వి కాల్డ్ as వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. అండ్ ఫార్ములా ఆఫ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఈస్ కాల్షియం సల్ఫేట్ విత్ హాఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. దీన్నే మనం కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమీహైడ్రేట్ అని కూడా అంటాము. ఆన్ హీటింగ్ జిప్సమ్ ఎట్ ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్ POP ఈజ్ ఆబ్టైన్డ్. అంటే జిప్సమ్ని మనం హీట్ చేసినప్పుడు, అంటే కాల్షియం సల్ఫేట్ విత్ 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్, దీన్ని జిప్సమ్ అంటాం. ఇందులో 1.5 వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది. 373 Kelvin అంటే 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర మీరు దీన్ని హీట్ చేస్తే అందులో ఒక హాఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోయి సో రిమైనింగ్ POP ఫామ్ అవుతుంది. CaSO4 హాఫ్ H2O ఫామ్ అవుతుంది. దీంతో పాటు 1.5 వాటర్ మాలిక్యూల్ లిబరేట్ అయింది. అండ్ వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్? సో దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ప్లాస్టరింగ్ ఫ్రాక్చర్డ్ బోన్, విరిగిన బోన్స్ అతికించడానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. POP ఆన్ మిక్సింగ్ విత్ ద వాటర్ టర్న్స్ ఇంటూ జిప్సమ్ అండ్ సెట్స్ ఇంటూ హాట్ సాలిడ్ మాస్. అండ్ వీటిని వినాయక విగ్రహాలు తయారు చేయడానికి కూడా వాడతారు కదా. అండ్ మేకింగ్ టాయ్స్ తయారు చేయడానికి ఇంట్లో POP చేసామంటారు కదా, POP అనేది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ డెకరేటింగ్ మెటీరియల్స్ కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. టు మేక్ రఫ్ సర్ఫేస్ స్మూత్గా ఉన్న రఫ్గా ఉన్న వాల్స్ స్మూత్గా మార్చడానికి కూడా POP యూజ్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యాక్టివిటీస్. ఇక్కడ వరకు లెసన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అయింది. సో యాక్టివిటీ 1లో మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఇండికేటర్స్ గురించి. సో ఇది రెడ్ లిట్మస్ పేపర్, యాసిడ్లో రెడ్గానే ఉంటుంది, బట్ బేసెస్లో ఎలా మారింది? బ్లూగా మారింది. Okay, red litmus remains red in the acid HCl, H2SO4, HNO3 and acetic acid, and these are the acids. Acids లో రెడ్ కలర్ రెడ్ గానే ఉంది. అదే బేస్ లో ఎలా మారింది? రెడ్ లిట్మస్ సొల్యూషన్ బ్లూగా మారింది. ఓకే, సో మరి బ్లూ లిట్మస్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. బ్లూ లిట్మస్ సొల్యూషన్ యాసిడ్ లో మీరు డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు, యాసిడ్ లో యాడ్ చేసినప్పుడు దిస్ బ్లూ లిట్మస్ టర్న్స్ ఇంటూ రెడ్ కలర్ ఇన్ ఎసిడిక్ మీడియం. అండ్ బేసిక్ మీడియంలో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు, బ్లూ రిమైన్స్ బ్లూ ఓన్లీ. ఫినాఫ్థలిన్ యాక్చువల్గా కలర్లెస్ సొల్యూషన్లో ఉంటుంది. అసిడిక్ మీడియంలో అది ఎటువంటి కలర్ని ఇవ్వదు, సో దట్ ఈస్ కలర్లెస్. అండ్ బేసిక్ మీడియంలో మీరు బేసిక్ మీడియంలో ఫినాఫ్థలిన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ బేసెసే కదా, వీటిలో పింక్ కలర్ వస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్ మిథైల్ ఆరెంజ్ సొల్యూషన్ యాసిడ్లో రెడ్ కలర్ని ఇస్తే బేసెస్లో ఎల్లో కలర్ని ఇస్తాయి. ఓకేనా. అండ్ ఇవి రెండు కూడా కలర్లెస్ అవుతాయి టైంతో పాటు. నెక్స్ట్ ఇది ఆల్ ఫ్యాక్టర్ ఇండికేటర్ యాక్టివిటీ. సో దీనికి ఆల్ ఫ్యాక్టర్ ఇండికేటర్ అంటే ఏంటి? స్మెల్ ద్వారా మనం చెప్పే ఇండికేటర్స్ని ఆల్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. ఒక సబ్స్టెన్స్ యాసిడ్ బేసా చెప్పడానికి ఏం చేయాలంటే ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఉంది. దీనికి ఏం చేసామంటే ఒక క్లాత్ స్ట్రిప్స్ని మనం చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి దాంట్లో ఏం చేసాము, ఒక బ్యాగ్లో ఫిల్ చేసి దాంట్లో ఆనియన్స్ని కూడా యాడ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఓవర్ నైట్ పెట్టినప్పుడు ఆ క్లాత్ స్ట్రిప్స్ అన్నిటికీ కూడా ఆనియన్ స్మెల్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ ఆనియన్ స్మెల్ ఎప్పుడు పోతుంది అంటే బేస్లో పోతుందా యాసిడ్లో పోతుందా?
యాసిడ్ లో అలాగే ఉంటుంది ఆనియన్ స్మెల్. వీ కెన్ స్మెల్ ఆనియన్, రెడ్ కలర్ ఆఫ్ క్లాత్ స్ట్రిప్ చేంజెస్ ఇంటూ పేల్ రెడ్, బట్ స్మెల్ అనేది ఆ క్లాత్ స్ట్రిప్స్ యొక్క స్మెల్ అనేది పోదు, అలాగే ఉంటుంది. బట్ ఎప్పుడు పోతుంది అంటే డైల్యూట్ NaOH సొల్యూషన్ లో ఆ క్లాత్స్ ని మీరు డిప్ చేసినప్పుడు ఆ స్మెల్ అనేది పోతుంది. రెడ్ కలర్ ఆఫ్ క్లాత్ స్ట్రిప్ చేంజెస్ ఇంటూ గ్రీన్. సో ఇందులో స్మెల్ అనేది మనకి రాదు, బేసిక్స్ మీడియంలో స్మెల్ అనేది పోతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఆల్ఫాక్టరీ ఇండికేటర్స్, న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ లో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓడర్ టెస్ట్. అంటే ఏంటి? స్మెల్ టెస్ట్. ఇది వెనిలా ఎసెన్స్. ఇదేంటి? ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? జస్ట్ మనం కలర్ చేంజ్ ఎలా ఉందో ఇక్కడ చూసాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ టెస్ట్ ఓడర్ టెస్ట్ లో వెనిలా ఎసెన్స్ ని డైల్యూట్ HCl సొల్యూషన్ కి యాడ్ చేసినప్పుడు స్మెల్ ఆఫ్ వెనిలా ఎసెన్స్ ఎగ్జిస్ట్, అంటే వెనిలా ఎసెన్స్ స్మెల్ అలాగే ఉంటుంది. అదే వెనిలా ఎసెన్స్ ని డైల్యూట్ NaOH సొల్యూషన్స్ కి మీరు యాడ్ చేస్తే దాంట్లో స్మెల్ అనేది రాదు. ఓకే, సో క్లోవ్ ఆయిల్ ఉంది. క్లోవ్ ఆయిల్ డైల్యూట్ HCl సొల్యూషన్ తో, క్లోవ్ ఆయిల్ అంటే ఏంటి? లవంగాల నూనె కదా. స్మెల్ అనేది యాసిడిక్ మీడియంలో అలాగే ఉంటుంది అండ్ బేసిక్ మీడియంలో స్మెల్ అనేది పోతుంది, రైట్? సో NaOH సొల్యూషన్ లో స్మెల్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్టివిటీ రియాక్షన్ బిట్వీన్ యాసిడ్ అండ్ మెటల్. ఏం చేస్తున్నాము? యాసిడ్ ని ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో తీసుకొని దాంట్లో జింక్ గ్రాన్యూల్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లిబరేట్ అవుతాయి. ఆ లిబరేట్ అయిన హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని సోప్ సొల్యూషన్ లోకి పంపించినప్పుడు అక్కడ ఎయిర్ బబుల్స్, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. So when you take burning candle nearer to this hydrogen gas, then the burning candle burns with the pop sound. So this is the testing of the hydrogen gas. Okay, this is activity. Third activity, zinc ki em add chestam, zinc granules ki HCl add chesinapudu hydrogen gas and some heat kuda liberate ayindi. Ee hydrogen gas test cheyadaniki manam burning candle tho deenni test chestamu, adi pop sound tho burn ayindi. So that indicates liberation of the hydrogen gas. Same activity acid tho chesamu, same activity ఇప్పుడు base తో చేస్తున్నాము. జింక్ గ్రాన్యూల్స్ కి NaOH యాడ్ చేసినప్పుడు అది సోడియం జింకేట్ ఫామ్ అయింది. సో ఇట్స్ నాట్ ద Zn, దిస్ ఇస్ Na2 ZnO2 ప్లస్ H2. దీంతో పాటు హీట్ అనేది లిబరేట్ అయింది. ఓకే, సో ఇందులో కూడా సేమ్ టెస్ట్ అనేది మనం చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ విత్ మెటల్ కార్బోనేట్స్ అండ్ హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు యాసిడ్స్ కి మనం వాషింగ్ సోడా, బేకింగ్ సోడా వేసి యాసిడ్ వేస్తున్నాం. యాసిడ్ విత్ వాషింగ్ సోడా అండ్ బేకింగ్ సోడా. ఈనో తీసుకోండి, ఈనోలో లెమన్ జ్యూస్, లెమన్ వాటర్ కలపండి. కొన్ని మీకు ఎయిర్ బబుల్స్ గమనించవచ్చు కదా, మనం వీ కెన్ అబ్జర్వ్ సమ్ ఎయిర్ బబుల్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. ఆ ఎయిర్ బబుల్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే డ్యూ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాసెస్, రైట్? సో సిమిలర్ గా ఇక్కడ లెమన్ జ్యూస్ బదులుగా యాసిడ్ తీసుకుంటున్నాం, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నాం, సోడియం కార్బోనేట్ యాడ్ చేసాము. ఏం లిబరేట్ అయింది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ తో పాటు సాల్ట్ వాటర్ ఫామ్ అయింది, NaCl+H2O + CO2. ఇక్కడ కూడా సేమ్. అండ్ బేకింగ్ సోడాకి HCl యాడ్ చేసినప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్, వాటర్ అండ్ CO2 ఫామ్ అయినాయి. ఈ ఫామ్ అయిన CO2 ని మనం ఎలా టెస్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ఈ CO2 ని లైమ్ వాటర్ లోకి పంపిస్తున్నాము. ఈ లైమ్ వాటర్ ఎలాగా మారింది? వైట్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ వచ్చింది, కాల్షియం కార్బోనేట్ ఫామ్ అయ్యి దీంట్లో కూడా వాటర్ వచ్చింది. వైట్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే CaCO3 ఫార్మేషన్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఈ CaCO3 ప్లస్ వాటర్ ఈ కాంబినేషన్ కి ఎక్సెస్ CO2 ని పంపించినప్పుడు, ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఆ కాంబినేషన్ లో పంపిస్తే అవి మొత్తం కలిసిపోయి సాల్యుబుల్ సబ్స్టెన్స్ గా మారిపోతాయి బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ calcium bicarbonate. Okay, this is the testing of carbon dioxide. Next one is what is the activity 6? అయితే న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ కి యాక్టివిటీ. ఏం చేస్తున్నామంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ని టెస్ట్ ట్యూబ్ లో తీసుకుంటున్నాము. దానికి ఫినాఫ్థలిన్ ఇండికేటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు పింక్ కలర్ ని ఇస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు డిసపియర్ అవుతుందంటే దీనికి మళ్ళీ యాసిడ్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు పింక్ కలర్ డిసపియర్ అవుతుంది. ఎందుకు డిసపియర్ అయిందంటే ఆ NaOH ఫామ్ అయిన HCl తో రియాక్ట్ అయ్యి ఏం ఫామ్ చేస్తుంది? ఆ NaOH దేంతో రియాక్ట్ అవుతుంది? HCl తో రియాక్ట్ అయ్యి ఆ NaOH యొక్క ఫామ్ మారుతుంది. ఎలాగా? NaCl+H2O గా మారుతుంది. అంటే పింక్ కలర్ అందుకే డిసపియర్ అయింది. అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యొక్క ఫామ్ అనేది చేంజ్ అయింది. HCl యాడ్ చేసినప్పుడు అది సాల్ట్ వాటర్ గా మారింది కాబట్టి. మళ్ళీ దీనికి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాము? మళ్ళీ దీనికి HCl యాడ్ చేసినప్పుడు పింక్ అనేది డిసపియర్ అయింది. అంటే ఏంటిది? న్యూట్రలైజ్ అయిపోయింది, కలర్లెస్ ఫామ్ అయింది. మళ్ళీ దీనికి NaOH యాడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏముంది? సాల్ట్ వాటరే ఉంది ఇప్పుడు రియాక్షన్ లో. ఈ మిక్సర్ కి మళ్ళీ NaOH యాడ్ చేసాము, అప్పుడు NaOH ఫామ్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్ కదా, మళ్ళీ పింక్ కలర్ మళ్ళీ రీఅపియర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది మనం ఏం చేస్తున్నామంటే న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ కోసం ఇది చేసాము. సో ఇందులో ఏం జరిగింది అంటే యాసిడ్ బేసెస్ నలిఫై చేసుకుంటాయి ఆ ఎఫెక్ట్ ని, దానివల్ల పింక్ కలర్ డిసపియర్ అయింది. అండ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ రియాక్ట్ విత్ ఈచ్ అనదర్ టు ఫార్మ్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. అంటే బేస్ కి సాల్ట్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు, బేస్ కి యాసిడ్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు సాల్ట్ అండ్ వాటర్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యాక్టివిటీ. ఇక్కడ యాక్టివిటీ ఏం చేస్తున్నామంటే మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ని యాసిడ్స్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూస్తున్నాము. మెటల్ ఆక్సైడ్ అని కాపర్ ఆక్సైడ్ తీసుకుంటున్నాము, దానికి డైల్యూట్ HCl యాడ్ చేయగానే CuCl2 ఫామ్ అవుతుంది, అంటే బ్లూ గ్రీన్ కలర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే Cu యొక్క కలర్ తెలుసు, కాపర్ ఆక్సైడ్ బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటుంది. అండ్ దీనికి HCl యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఇక్కడ రియాక్షన్ ఉంది కదా. సో నౌ యూ సీ
CuO, just you look at here. What is the color of CuO? Black in color, right? సో దీనికి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం మనం? HCl యాడ్ చేస్తున్నాం. దీనికి HCl యాడ్ చేసినప్పుడు కలర్ చేంజ్ ఏమవుతుంది మనకి? CuCl2 గ్రీన్ కలర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, CuCl2. సో దీంతో పాటు మనకి వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అవుతుందంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏ నేచర్ లో ఉంటుంది? అది బేసిక్ నేచర్ లో ఉంటుంది. అంటే మెటాలిక్ ఆక్సైడ్ ఏ నేచర్ లో ఉంటుంది? బేసిక్ నేచర్ లో ఉంటుంది, రైట్? సో CuO కలర్ HCl తో కలిసినప్పుడు ఏమైంది? CuCl2 గ్రీన్ కలర్ లోకి మారింది, రైట్? సో మెటల్ ఆక్సైడ్ రియాక్ట్స్ విత్ యాసిడ్ టు ఫార్మ్ ద సాల్ట్ అండ్ వాటర్. మెటల్ ఆక్సైడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ బేస్ హియర్. సో మెటల్ ఆక్సైడ్ కి యాసిడ్ యాడ్ చేసినప్పుడు సాల్ట్ వాటర్ అనేది ఇక్కడ ఫార్మ్ అయింది, రైట్? సో మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ, 8 నెంబర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ యాక్టివిటీ. కండక్టెన్స్ ఉందా లేదా, యాసిడ్స్ లో ఎలక్ట్రిక్ కండక్టివిటీ ఉందా, బేస్ లో కండక్టివిటీ ఉందా చెక్ చేయడం కోసం ఈ యాక్టివిటీ మనం సెటప్ చేసాము. ఈ యాక్టివిటీలో ఏం చేసామంటే ఒక బీకర్ లో జస్ట్ మనం ఏదైతే టెస్ట్ చేయాలనుకున్న సొల్యూషన్ ఇందులో పోస్తున్నాం, రైట్? లైక్ HCl కావచ్చు, NaCl కావచ్చు, H2SO4 కావచ్చు, NaOH కావచ్చు, మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ కావచ్చు, ఏదైనా ఇందులో మీరు అంటే దీంట్లో ఉంచినప్పుడు అది బల్బ్ గ్లో అవుతుందా లేదో చూస్తున్నాం. బల్బ్ గ్లో అయిందంటే ఇట్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఏవేవి బల్బ్ గ్లో చేస్తున్నాయో చూద్దాం. HCl బల్బ్ గ్లో, HCl ఉంచినప్పుడు మనం HCl ప్రెజెన్స్ లో బల్బ్ గ్లో అయింది. ఎందుకంటే HCl రిలీజెస్ H+ ions, అంటే అయాన్స్ గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. అండ్ H2SO4 కూడా అది యాసిడే కాబట్టి అది H+ ions ని రిలీజ్ చేస్తుంది, అప్పుడు కూడా బల్బ్ గ్లో అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్లూకోజ్. ఇదే మీరు గ్లూకోజ్ వాటర్ తో చూస్తే బల్బ్ గ్లో అవ్వలేదు, ఎందుకంటే బల్బ్ లో ఎటువంటి అయాన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వవు. అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్లో కూడా బల్బ్ గ్లో అవ్వలేదు. ఆల్కహాల్ అండ్ గ్లూకోజ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కదా, ఇవి స్ప్లిట్ అవ్వవు అయాన్స్, అందుకే బల్బ్ అనేది గ్లో అవ్వలేదు. అండ్ NaOH, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇవి తీసుకున్నప్పుడు కూడా బల్బ్ గ్లో అయింది. ఎందుకు గ్లో అయిందంటే NaOH స్ప్లిట్ ఇంటూ Na+ అండ్ OH- అండ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఆల్సో స్ప్లిట్ ఇంటూ కాల్షియం ప్లస్ అండ్ OH- ions. అంటే బేసెస్ యాసిడ్స్ వాటర్ లో ఉన్నప్పుడు అవి అయాన్స్ గా స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల అందులో నుంచి కరెంట్ పాస్ అయ్యి బల్బ్ అనేది గ్లో అయింది. సో రిమైనింగ్ కేసులో గ్లూకోజ్, ఆల్కహాల్ విషయంలో ఇవి అయాన్స్ గా స్ప్లిట్ అవ్వలేదు కాబట్టి అక్కడ బల్బ్ గ్లో అవ్వలేదు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎసిడిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద aqueous సొల్యూషన్. ఎప్పుడు ఒక యాసిడ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుందంటే వాటర్ ప్రజెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. సో దీనికోసం ఒక యాక్టివిటీ చేసాము. ఏంటంటే ఒక సాల్ట్ లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వేసాము. ఏం చేసాము? సాల్ట్ వాటర్ తీసుకోలేదు, జస్ట్ యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 తీసుకున్నాము, జస్ట్ దానికి సాల్ట్ యాడ్ చేసాము. అప్పుడు లిబరేట్ అయిన గ్యాస్ ఏంటి? ఫామ్ అయిన సాల్ట్ Na2SO4, లిబరేట్ అయిన గ్యాస్ అనేది HCl గ్యాస్, డ్రై గ్యాస్ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది. ఈ డ్రై గ్యాస్ కి లిట్మస్ పేపర్ ని జస్ట్ ఇలా చూపిస్తున్నాం ఈ గ్యాస్ దగ్గర. అప్పుడు లిట్మస్ పేపర్, ఏ లిట్మస్ పేపర్ తీసుకున్నాము? బ్లూ లిట్మస్ ని తీసుకుంటున్నాము. ఓకే, బ్లూ లిట్మస్ యొక్క కలర్ అలాగే ఉంటుంది. అంటే HCl కి ఎక్స్పోజ్ చేసిన బ్లూ లిట్మస్ యొక్క కలర్ ఎందుకు చేంజ్ అవ్వలేదు అంటే అందులో వాటర్ లేదు కాబట్టి. ఎప్పుడైతే మీరు వెట్ లిట్మస్ ని తీసుకున్నారు, అంటే బ్లూ యొక్క కలర్ తీసుకున్నారు, బ్లూ లిట్మస్ ని జస్ట్ వాటర్ పెట్టి జస్ట్ కొంచెం తడి చేశారు, వెట్ లిట్మస్ అయింది అది. ఆ వెట్ లిట్మస్ ని మళ్ళీ మీకు దీనికి షో చేసినప్పుడు, HCl గ్యాస్ కి షో చేసినప్పుడు, అప్పుడు ఆ బ్లూ లిట్మస్ రెడ్ గా మారడం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అప్పుడు వాటర్ ఉంది కాబట్టి HCl ఆ వాటర్ ప్రెజెన్స్ లో H+ ions గా స్ప్లిట్ అయింది కాబట్టి అక్కడ మనకి కలర్ చేంజ్ వచ్చింది, రైట్? అంటే యాసిడ్స్ ఎప్పుడు యాసిడ్ లాగా బిహేవ్ చేస్తే అంటే వాటర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. సో యాసిడ్ రిలీజ్ H+ ions in aqueous solutions. Acidic property of acids is exhibited only in aqueous form, that is only when H+ ions are present. సో నేను చెప్పినదంతా కూడా ఇందులో ఉంటుంది, ఒకసారి చూసుకోండి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రైట్ డైల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్. యాసిడ్ ని వాటర్ కి డైల్యూట్ చేసినప్పుడు ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకొని ఒక డ్రాపర్ తో యాసిడ్ ని జస్ట్ ఒక డ్రాప్ వైజ్ గా యాడ్ చేస్తూ లిబరేట్ అయిన హీట్ ని కొంచెం యూనిఫామ్ గా తగ్గించుకుంటూ స్టీర్ చేస్తూ ఇలా తిప్పుతూ దాన్ని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్ఫరెన్స్. డైల్యూషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఈజ్ అన్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్, డైల్యూషన్ ఆఫ్ బేస్ ఈజ్ అన్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. అంటే ఏంటి? మనం యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ వాటర్ కి యాడ్ చేసినప్పుడు చాలా హీట్ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఎప్పుడు కూడా యాసిడ్ కి డైరెక్ట్ గా వాటర్ పోయకండి. సో ఇది హైలీ ఎక్సోథర్మిక్ కావడం వల్ల అది ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకనే ఎక్సెస్ వాటర్ కి డ్రాప్ వైజ్ యాసిడ్స్ ని యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ డైల్యూట్ చేసేటప్పుడు డ్రాప్ వైజ్ గా యాడ్ చేస్తూ స్టీర్ చేస్తూ చేయాలి. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ pH వాల్యూస్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. మనం చూసాము pH అనేది యూనివర్సల్ pH ఇండికేటర్. సో యూనివర్సల్ pH ఇండికేటర్ కలర్ చేంజ్ బట్టి యాసిడ్ బేస్ అనేది చెప్పవచ్చు. మరి థిక్ రెడ్ వచ్చింది అనుకోండి అది యాసిడ్,
పిహెచ్ వాల్యూ 1 కి దగ్గరలో ఉంటుంది. మరి డార్క్ బ్లూ వచ్చింది అనుకోండి, అది బేస్, పిహెచ్ వాల్యూ డార్క్ బ్లూగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆరెంజ్, పింక్ రెడ్ టు ఆరెంజ్ వచ్చిందంటే పిహెచ్ వాల్యూ 1 నుంచి 4 మధ్యలో ఉంటుంది. అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ పేల్ ఎల్లో కలర్లో వచ్చిందంటే పిహెచ్ వాల్యూ 5 to 5.8 ఉంటుంది, రైట్. సో 1 మోలార్ ఆఫ్ HCl తీసుకున్నప్పుడు చూడండి, పిహెచ్ యొక్క కలర్ ఆఫ్ పిహెచ్ పేపర్ ఎలా చేంజ్ అయింది, రెడ్ కలర్ చేంజ్ అయింది. పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత, 1, అండ్ నేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ యాసిడ్, రైట్. సలైవా, బిఫోర్ మీల్ అండ్ ఆఫ్టర్ మీల్ మన సలైవాని టెస్ట్ చేసుకోండి. పిహెచ్ పేపర్ ని జస్ట్ బిఫోర్ మీల్ చూడండి, లైట్ గ్రీన్ కలర్ మారుతుంది. ఎందుకంటే బిఫోర్ మీల్ మన సలైవా న్యూట్రల్ లో ఉంటుంది కాబట్టి పిహెచ్ వాల్యూ 7.4 ఉంది. మీల్ అంటే మీల్స్ చేసిన తర్వాత సలైవా ఆఫ్టర్ మీల్ ఏమవుతుందంటే ఎసిడిక్ నేచర్ ఉన్న మన మౌత్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఫుడ్ తో రియాక్ట్ యాసిడ్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి కాబట్టి తిన్న తర్వాత అదే పిహెచ్ పేపర్ చూస్తే పేల్ ఎల్లోకి మారింది, అంటే పిహెచ్ వాల్యూ తగ్గింది, ఎందుకంటే డ్యూ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్. సో ఆ విధంగా లెమన్ జ్యూస్ మీకు తెలుసు పింక్ రెడ్ ని ఇస్తుంది, కలర్లెస్ ఆఫ్ ఎరేటెడ్ డ్రింక్ అంటే థమ్స్ అప్ కావచ్చు, స్ప్రైట్, ఇవన్నీ కూడా ఎసిడిక్ నేచరే ఉంటుంది, పిహెచ్ వాల్యూ 6 ఉంటాయి. క్యారెట్ జ్యూస్ కూడా ఎసిడిక్ నేచర్ లో ఉంటుంది, దట్ ఈస్ లైట్ ఆరెంజ్, పిహెచ్ వాల్యూ 4 ఉంటుంది. అండ్ కాఫీ కూడా ఎసిడిక్ నేచరే, సో దానికి పేల్ ఎల్లో వచ్చింది, పేల్ ఎల్లో అంటే ఆరెంజ్ ఎల్లో వచ్చింది, దానికి పిహెచ్ వాల్యూ 5, యాసిడ్ నేచర్. టమాటో జ్యూస్ కూడా యాసిడే కాబట్టి దానికి డార్క్ ఆరెంజ్ కలర్ వచ్చింది, పిహెచ్ వాల్యూ 4.1. ట్యాప్ వాటర్ న్యూట్రల్ కాబట్టి దానికి గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది, సో ఏదైతే న్యూట్రల్ ఉంటుందో దానికి గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది, పిహెచ్ వాల్యూ 7 ఉంటుంది, రైట్. సో 1 మోలార్ ఆఫ్ NaOH తీసుకుంటే ఇది బేస్ కాబట్టి దీనికి డార్క్ బ్లూ వచ్చింది, పిహెచ్ వాల్యూ 13 to 14, అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఈస్ బేస్. అండ్ యాసిడ్ ఎలాగో రెడ్, పిహెచ్ వాల్యూ 1, సో దట్ ఈస్ యాసిడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సాయిల్ టెస్ట్. సో సాయిల్ టెస్ట్ ఎలా చేయాలంటే సాయిల్ని కొన్ని గ్రామ్స్ తీసుకొని వాటర్కి యాడ్ చేసి ఆ వాటర్ని ఫిల్టర్ చేసి ఆ వాటర్ని టెస్ట్ చేయండి. ఆ వాటర్ టెస్ట్ చేస్తే ఒకవేళ పిహెచ్ వాల్యూ మనకి less than 7 వస్తే ఎసిడిక్ అండ్ greater than 7 వస్తే బేసిక్. అంటే ఏదైనా ప్లాంట్ కరెక్ట్గా గ్రో అవ్వాలి అంటే న్యూట్రల్ మీడియంలో ఉండాలి. ఓకే, 7 ఉన్నప్పుడు న్యూట్రల్ మీడియంలో ప్లాంట్ గ్రోస్ వెల్, less than 7 ఉన్నా greater than 7 ఉన్నా ప్లాంట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. సో దాన్ని అప్పుడు సాయిల్కి యాసిడ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు బేస్ యాడ్ చేయాలి, బేస్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు యాసిడ్ యాడ్ చేస్తే సాయిల్ అనేది న్యూట్రల్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్స్. ఇక్కడ చూద్దాం, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ దేని వల్ల ఫామ్ అయింది. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద సాల్ట్ దేని వల్ల ఫామ్ అయిందంటే పొటాషియం సల్ఫేట్ ఉంది, K2SO4 ఉంది. ఇది దేని వల్ల ఫామ్ అయింది, K2SO4 అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ KOH ప్లస్ H2SO4 వల్ల ఫామ్ అయింది. ఈ రెండు కూడా స్ట్రాంగే కాబట్టి ఫామ్ అయ్యే సాల్ట్ ఎలా ఉంటుంది, న్యూట్రల్ నేచర్లో ఉంటుంది. అంటే K2SO4 ఎలా ఉంటుంది, న్యూట్రల్ నేచర్లో ఉంటుంది. సోడియం సల్ఫేట్ దేని నుంచి ఫామ్ అయింది, సోడియం సల్ఫేట్ అనేది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ H2SO4 రెండు స్ట్రాంగే కాబట్టి ఇది కూడా న్యూట్రల్ నేచర్లో ఉంటుంది. అండ్ H2SO4 is strong and calcium hydroxide కూడా స్ట్రాంగ్ కాబట్టి ఇది కూడా న్యూట్రల్ నేచర్ లో ఉంటుంది, కాల్షియం సల్ఫేట్. నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ తీసుకున్న ఇది కూడా న్యూట్రల్ నేచర్ లో ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫామ్ అయినవి రెండు కూడా స్ట్రాంగే కాబట్టి, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఇది వీక్ బేస్, కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ ఈస్ వీక్ బేస్ అండ్ H2SO4 ఈ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కాబట్టి ఫామ్ అయిన సాల్ట్ కాపర్ సల్ఫేట్ కాబట్టి ఏది స్ట్రాంగ్, ఇది యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ కాబట్టి కాపర్ సల్ఫేట్ కి ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది, పిహెచ్ వాల్యూ less than 7 ఉంటుంది. And HCl is the strong acids, NaOH also strong base. Strong acid, strong base combination వల్ల ఫామ్ అయ్యే సాల్ట్ కి ఏ నేచర్ ఉంటుంది, న్యూట్రల్ నేచర్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ NaCl. And NaNO3 and HNO3 is the strong acid, right? NaOH is the strong base. ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో వచ్చే సాల్ట్ న్యూట్రల్ నేచర్ ఉంటుంది, దట్ సోడియం నైట్రేట్ ఈస్ న్యూట్రల్ ఇన్ నేచర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సోడియం కార్బోనేట్ అండ్ కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఈస్ ద వీక్ యాసిడ్, రైట్. NaOH is the strong base. ఇక్కడ ఒకటి వీక్ ఒకటి స్ట్రాంగ్ కాబట్టి సో ఏ నేచర్ వస్తుంది సాల్ట్ కి, బేసిక్ నేచర్ వస్తుంది, సో దట్ ఈస్ సోడియం కార్బోనేట్, బేసిక్ ఇన్ నేచర్. నెక్స్ట్ అమోనియం క్లోరైడ్. అమోనియం క్లోరైడ్ ఈస్ formed because of the combination of hydrochloric acid and ammonium hydroxide. Here which one is weak, here base is weak, right? So ammonium hydroxide is weak base and HCl is the strong acid, right? And which one is strong, acid is the strong, then salt will get which nature, acidic nature, then ammonium chloride is in acidic in nature, right? So in this way we can identify nature of the salt. Now one more is there here.
Okay, next choose the sodium chloride, right? So next one is we have here sodium chloride. Sodium chloride is formed because of HCl and NaOH. In this both are strong. Then salt as neutral in nature. Okay, potassium nitrate is neutral in nature because why? Because and here acid is strong and base also strong. And ammonium chloride is acidic in nature. Why? Because here acid is strong but base is weak. Okay, and zinc sulfate is strong acidic, acidic in nature. Why? Because here acid is strong and base is weak. Okay, and sulfuric acid and copper hydroxide, you see here sulfuric acid is strong acid and copper hydroxide is weak base, so salt has acidic in nature. Then sodium acetate. Sodium acetate is in basic in nature. Why? Because the acetic acid is a weak acid and sodium hydroxide is strong base, right? Strong base. That means the sodium acetic nature is basic. Sodium acetate nature is basic. Next, sodium carbonate nature also basic. So here acid is weak, right? And NaOH is strong. Okay. Then nature of the salt is basic in nature. Similarly, sodium hydrogen carbonate also, carbonic acid is a weak acid and base is a strong base. Okay. The salt nature is basic, right? Then move on to the next one. Already we have read this. When you heat this blue crystal, copper sulfate crystals, so after losing these five molecules of the water molecule, the blue crystal, the color of the copper sulfate becomes white color powder due to loss of the five water molecules. Okay. Again, when you add the five water molecules to this copper sulfate, again this blue is reappear, and we can get here blue crystals here. Okay. So this is your acid bases and salt lesson. Thank you for watching. Please subscribe. Have a nice day. Bye.